खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों फिन आरोबाव राजखान्थिनि खौरां आरो बे राजखान्थिनि खौराङानो जाहैबाय एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा जा बिसायख'थि आय'गनि जा आसाम रायजोआव विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां गोदानै आरोबाव भटार्सआव एबा भटार्सनि मुं थिसननो नागिरदों बे मुं थिसननो नागिरनायखौ लानानै एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा बेरफुसार बाथ्रा बुंदों आरो जाय बेरफुसार बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङै खोनासङोब्ला सोमोनांनो हागौ जेराव गुबुन रायजोनिफ्रायबो जोंनि आसाम रायजोआवबो विधानसभा बिसायख'थियावबो भट थुनो मोननायनि अजद होदों अखिल गगৈ बिथाङा जेराव थांनाय 6-7 दाननि सिगां बिहार रायजोआवबो बिसायख'थि आय'गनिफ्राय एसआईआर थामहिनबा स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजननि गेजेरजों 43 लाखनिबो बांसिन 50 लाखनि खाथियाव भटार्सफोरनि मुंखौ दानख'नाय जादोंमोन आरो बे दानख'नायखौ अजद होदोंमोन बेरेखा दलनिफ्राय दि कंग्रेस एबा इंडिया एलायन्सनि जा कंग्रेसफोरनि भटार्सफोरखौ दानना होजोबदों होननानै राहुल गांधी बिथाङा अजद दैखांदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंनि रायजोआवबो जा बिसायख'थि आय'गनि दैदेनगिरिफ्रा जा गोदानै मुं थिसननायनि बाथ्रा बुंदों बेखौ लानानै अखिल गगৈ एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा फोरमायदों दि हारियाना पान्जाब इउपि बिहारनिफ्रायबो जोंनि आसाम रायजोआव फैनानै खामानि मावनायनि असिलायै फैनानै भट थुनो मोनगोननि बाथ्रा एबा अजद होदों अखिल गगৈ बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावदि आसाम रायजोआव विधानसभा बिसायख'थिया फैगौ मार्च एबा एप्रिल दानाव जानो थांगासिनो थामहिनबा आसाम विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै आरो बे विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि आय'गनिफ्राय मोनसे थांखि लादों जे बे थांखियानो जाहैबाय गोदानै भटार्स एबा भटार्सनि मुं थिसननाय बे मुं थिसननायाव गुबुन रायजोफोरनिफ्रायबो बेयाव थिसननाय जागोन होननानै मोनसे बियाबाव खमैबो 5,000 निफ्राय 10,000 सिम गुबुन रायजोनिफ्राय भटार्सफोरखौ लाबोनानै मुं थिसननाय जागोन होननानै बे समाव बेरफुसार अजद होदों एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा जा बिसायख'थि आय'गनि जा खामानि मावनो थांगासिनो दं बेखौ लानानै माबोरै अजद होदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोंना नमस्कार मैं एतिया मुम्बाईत आसो महाराष्ट्र एटा दलीय कामत मैं मुम्बाईले आहिसिलो आरु एटा खूब गुरुत्वपूर्ण विषय आपनालोकर सन्मुखत मोर वक्तव्य प्रकाश करिबर कारणे आज ये भिडिओ बनालो मैं संबाद माध्यमत पालो जे অসমত নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ ভোটাৰ তালিকাত নতুনকে নাম ভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো এটা এজ ইউজুৱেল এটা ব্যৱস্থা থাকেই কিন্তু কালি আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশনাৰে অসমৰ ইলেকশ্যন কমিশনাৰে ঘোষণা কৰিছে যে এবাৰ আপোনাৰ নমিনেশ্যন পেপাৰ দাখিল কৰাৰ মই ধৰক এমএলএ উঠিব খুজিছো মোৰ নমিনেশ্যন পেপাৰ দাখিল কৰাৰ দুদিনৰ আগলৈকে নমিনেশ্যন পেপাৰ দাখিল কৰাৰ দুদিনৰ আগলৈকে অহা যিকোনো মানুহে আমাৰ অসমত এবাৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব আৰু ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি তেওঁলোকে ভোট দিব পাৰে দুদিনৰ আগত আহিলে হৈ যাব বুলি কৈছে তো এটা ভয়ংকৰ ঘটনা এইটো এটা মই ভাবো যে এই ঘটনাটো এটা গেম চেঞ্জিং এটা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিব খুজিছে একদম গোটেই মানে খেল বদলাই দিব পৰা এটা সাংঘাতিক ভয়ংকৰ এটা ঘটনা নিৰ্বাচন আয়োগে অসমত কৰিব খুজিছে আপুনি নিজে এবাৰ কল্পনা কৰক যে বিহাৰৰ পৰা এজন মানুহ আহিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা এজন মানুহ আহিলে কৰ্মসূত্ৰে বুলি কৈছে তেওঁলোকে লেবাৰ কৰিবলৈ আহিলে অন্য কোম্পানীত কাম কৰিবলৈ অহা দেখুৱালে আৰু এটা ঘৰত থকা দেখুৱালে আৰু থকা দেখুৱাই তেওঁ কেইদিনমানৰ আগতে বিহাৰত ইলেকশ্যনত ভোট দি আহিছিলে তেওঁ কেইদিনমানৰ আগত ইউপিত ভোট দি আহিছিলে তেওঁ হাৰিয়ানাত ভোট দি আহিছিলে তেওঁ আহি অসমত মানে আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আৰু ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি তেওঁ তাত ভোট দিবলৈ বিচাৰিলে এইটো আপুনি নিজে ভাবকচোন আগতে এখন ৰাজ্যৰ মানুহে ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰখনক নিৰ্বাচিত কৰে এতিয়া এটা দলৰ মানুহে তেওঁলোকৰ দলক ভোট দিবৰ কাৰণে এনেকে বেলেগ এখন ৰাজ্যৰ পৰা বেলেগ এখন ৰাজ্যলৈ মানুহ লৈ আহিব পাৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে এছআৰআইক লৈ সাংঘাতিক ধৰণে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ যদি হুলস্থুল লাগি থকাৰ সময়তে অসমত এছআইআৰ নহ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিলে কিন্তু এতিয়াতো দেখা গ'ল যে এছআৰআই বাপেক কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে
এছাড়াতকৈ বহুত ওপৰত একদম গেম চেঞ্জিং একেবাৰে খেল বদলাই দিব পৰা নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণৰূপে বদলাই দিব পৰা যে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব খুজিছে নিৰ্বাচন আয়োগে এইটো এটা ভয়ংকৰ ঘটনা ধৰক আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা এজন মানুহক লৈ গ'ল এটা সমষ্টিত 10,000 বিশেষকৈ টাউনত যিবিলাক থাকিব টাউনৰ এলেকাত গাঁৱৰ এলেকাবিলাকত মানুহে বাৰু গম পাব কিন্তু গম পালেওতো একো কৰিব নোৱাৰিব যদিহে তেওঁৰ হাতত ভোটাৰ কাৰ্ডটো থাকে কিন্তু যদি আপুনি ধৰক যে আজি গুৱাহাটী বা যিকোনো এখন টাউন ধৰক মাৰ্ঘেৰিটা টাউনখন তাত গৈ কোনোবা বাঙালী মানুহক লৈ আহিলে কোনোবা বেংগলী মানুহক লৈ আহিলে কোনোবা বিহাৰী মানুহক লৈ আহিলে কোনোবা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মানুহক লৈ আহিলে কোনোবা হাৰিয়ানাৰ পৰা মানুহ লৈ আহিলে আৰু লৈ আহি তেওঁলোকক তাত কাম কৰিবলৈ আহিছে বুলি কৈ তাত ভোট দিবৰ কাৰণে অনুমতি দিলে এটা সমষ্টিত 10,000 এনেকৈ যদি নতুন ভোট দিয়াই দিব পাৰে আৰু বেছি নালাগে 50টা সমষ্টিটো যদি সেইটো কাম কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেতো চৰকাৰে বনাব পাৰিব গতিকে এইটো এটা ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু কোনোপধ্যে আমি অসমৰ মানুহে এই কথা কেতিয়াও অনুমতি দিব নালাগে আমি অসমৰ মানুহে অসম চৰকাৰ গঠন কৰিব খোজো আমি অসমৰ মানুহে অসমৰ কল্যাণকামী চৰকাৰ গঠন কৰিব খোজো কিন্তু সেই চৰকাৰ নিজৰ মতে বনাবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে এটা নিৰ্বাচন আয়োগৰ সহযোগত এই যি ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছে যে নমিনেশ্যন পেপাৰ দাখিল কৰা 2 দিনৰ আগলৈকে মানুহে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কৰ্মসূত্ৰে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো এখন ঠাইৰ পৰা অহা মানুহে পাৰিব সেইটো তেতিয়াহ'লে বিদেশীবিলাকেও পাৰিব আজি বহুত বিদেশী চৰকাৰে নিজেই কৈ আছে যে ভুৱা আইডেণ্টিটি কাৰ্ড ভুৱা ভোটাৰ কাৰ্ড তেওঁলোকৰ আছে তেওঁলোকে কোনোবা এটা ঠাইৰ পৰা কোনোবা এটা ঠাইলৈ আহি ধৰক আজি হিন্দু বেংগলী বাহিৰৰ পৰা অহা বাংলাদেশী এজনে এটা ঠাইৰ পৰা আহি লৈ কোনোবা এটা সমষ্টিত আপোনাৰ ভোট দিয়াব লাগে আৰু অসমতে দুটা ঠাইত কৰাই দিব পাৰিব তেওঁলোকে ধৰক আপাৰ আছামত ফাৰ্ষ্ট ফেজত দিয়ালে লোৱাৰ আছামত আপোনাৰ ছেকেণ্ড ফেজত দিয়াই দিলে আৰু যদি নিৰ্বাচন আয়োগ লগত থাকে তাত সেই মানুহজনে দুবাৰ ভোট দিছে নেকি কোনে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব ভৱিষ্যতে আমি কোনে একো কৰিব নোৱাৰো সেইকাৰণে মই এই সময়ত দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ এইটো হ'ল ৰাইজৰ দলৰ দাবী যে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী যে কোনোপধ্যে যাতে অসমত এনেকৈ ভোটাৰ তালিকা সংশোধন কৰিব নোৱাৰে এনেকৈ শেষলৈকে যাতে কোনোপধ্যে কেতিয়াও যাতে মানুহে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি থাকিব নোৱাৰে কৰ্মসূত্ৰে নহয় জন্মসূত্ৰে অসমত থকা মানুহে যে অসমত ভোটদান কৰিবলৈ পাব লাগে এই দাবী আমি চিৰদিন কৰি আহিছোঁ অসমৰ মানুহৰ অসম চুক্তিৰো সেই দাবী আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফায়ো সেই কামকে কৰিব খুজিছে 5 নম্বৰ দফায়ো সেই কামকে কৰিব খুজিছে অসমীয়া জাতিৰ প্ৰধান সপোন হ'ল সেইটো যে বাহিৰৰ ভোটাৰে আহি যাতে কেতিয়াও এনেকৈ আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰে এতিয়া বিজেপিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থত এই কাম নিৰ্বাচন আয়োগৰ জৰিয়তে কৰাব খুজিছে আৰু সমগ্ৰ অসমীয়া জাতি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিৰ্বাচন আমাৰ কাৰণে প্ৰহসনত পৰিণত হ'ব আৰু সদায় নিৰ্বাচনত কেৱল বিজেপিয়ে জিকিব পাৰিব সেইকাৰণে মই সকলো অসমবাসী ৰাইজ সকলো ৰাজনৈতিক দল সকলো সংগঠন বিশেষকৈ জাতীয় সংগঠন এইবিলাক যি নিজৰ জাতিৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে মাত পাতি আছে সকলোকে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ